जय जीशु प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1 आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। द्वितीय सामुएल अध्याय 18 आबसलोमर पराजय। तत्परे निज सहचर मानकु दावीद दलरे विभक्त करी सेमानक उपरे सहस्र तथा 7 सेनापति मानकु नियुक्त कले। सेमानकु 3 दलरे विभक्त करी प्रथम दलकु जोआब, द्वितीय भागकु जोआबଙ୍କ सहोदर तथा सेरुइयार पुत्र अबीसाई व तृतीय संघकु गीतीय इतेआईर नेतृत्व रे पठाइले। एहापरे राजा सेमानकु कहिले, मु निजे सेमानक सह प्रस्थान करिबि। किंतु तांकर सहवर्ती माने कहिले, तुमे आम गहणरे आसी न पार। पराजित होई आमे पलायन कले सेमाने आम संपर्क रे किछि ही चिंतित हेबे नाही। आम मध्यरु अर्धांकांश मृत्यु मुखरे पड़िले मध्य सेमाने आम प्रति चिंतित हेबे नाही। किंतु तुमे आम मध्यरु 10,000 लोक सदृश अट। सुतरां तुमे नगरीर अवस्थान करी आम पाई साहाय्य पठाइबा बरम श्रेयस्कर। तोहु राजा कहिले, तुम्हे माने जहा उत्तम मने कर ताहा ही मु साधन करिबि। एणु सेना बाहिनी 7 तथा सहस्र दला अनुक्रमे प्रस्थान कले। समय रे राजा प्रवेश पथ समीपरे दंडायमान हेले। जोआब, अबीसाई व इतिआई को राजा कहिले, जुबा आबसलोम प्रति मो सकाशु भद्राचरण प्रदर्शन कर। आबसलोम संपर्क रे राजा जेबे सेनापति मानंकु एही आदेश देले तेबे समस्त जनता ताहा सुनिले। सैन्य दल इस्राएल विरुद्ध रे युद्ध भूमि अभिमुखे प्रस्थान कले व एफ्राइम रे अरण्य रे सेमानक विपक्ष रे संग्राम कले। दावीदଙ୍କ सैन्य माने इस्राएल जनता को पराजित कले व सेमानक मध्यरु 20,000 लोकंकु बोध करी सेही दिन एक विपुल संहार साधन कले। समग्र देश रे युद्ध व्यापी गला। खड्ग द्वारा निहत लोक मानक अपेक्षा संख्याधिक जनता को सेही दिन अरण्य ग्रास कला। आबसलोमर मृत्यु। दावीदଙ୍କର केतेक अनुगामिनी को आबसलोम देखिबाकू पाइले। से निजर खचर उपरे आरोहण करी प्रस्थान कला। खचर एक विराट ओक वृक्ष मूल दे जीवा बेले तार मस्तक सेही वृक्षर निबिड़ शाखा समूह मध्य धृत हेला। खचर धावन करी पलायन कला, किंतु आबसलोम आकाश तथा पृथ्वी मध्य झुली रहिला। जने व्यक्ति ताकू देखी जोआबଙ୍କୁ कहिला, आबसलोम गोटिए ओक वृक्षरे झुली रहिथिबा मु देखिली। जोआब ताकू कहिला, तुमे जेबे ताकू देखिलो तेबे तुमे ताकू संहार करी काहेकि सेही स्थान रे भूपतित कल नाही। मु तुमंकु सानंदरे 10 गोटी रौप्य मुद्रा तथा एक कड़ी बंधन देई थांती। किंतु से जोआबଙ୍କୁ कहिला, मोर हस्त 1,000 रौप्यर स्पर्श अनुभूति लाभ कले सुधा राजपुत्र विरुद्ध रे मोर हस्त को मु उत्तोलन करिबि नाही। कारण अबीसाई इताई व तुमको राजा आम श्रुति गोचर रे कही अछंती जे मो पाई जुबा आबसलोम को संरक्षण कर। पक्षांतरे स्वयं मु मो विरुद्ध रे किछि अनिष्ट करिथांती, जेहेतु राजांक दृष्टि रे लुकायित किछि नाही। से हेतु तुमे निजे मो संपर्क रे तुम हस्त को धौत करिथांत।
ଜବାବ କହିଲା, ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ମୁଁ ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କରିବି ନାହିଁ। ଓ ପରେ ନିଜ ହସ୍ତରେ 3ଟି ବର୍ଚ୍ଛା ନେଇ ଅକ୍ ବୃକ୍ଷର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଆବସଲମର ବକ୍ଷକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା। ତତ୍ପରେ ଜୋଆବଙ୍କ 10 ଜଣ ଶାସ୍ତ୍ରବାହକ ଆବସଲମକୁ ଘେରାଉ କଲେ, ଆଘାତ କରି ତାକୁ ନିଧନ କଲେ। ଏହାପରେ ଜୋଆବ ଭେରି ବାଦନ କଲେ। ତହୁଁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଧାବନରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ଜୋଆବ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଲେ। ସେମାନେ ଆବସଲମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଓ ତା ଉପରେ ପଥରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଦା କରିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ମୋର ନାମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପୁତ୍ର କେହି ନାହିଁ, ଏହିପରି କହି ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଆବସଲମ ରାଜାଙ୍କ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତାକୁ ସେ ନିଜ ନାମରେ ନାମିତ କଲା ଓ ତାହା ଅତ୍ୟାବଧି ଆବସଲମର ସ୍ମାରକୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ସମୟରେ ସାଦୋଖର ପୁତ୍ର ଆହିମାସ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରାଜାଙ୍କୁ ବିଦିତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଜୋଆବ ତାକୁ କହିଲା, କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଯାଇ ନ ପାର, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ତାହା କରିପାର। ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଆଜି ଏହି ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ନ ପାର। ତତ୍ପରେ ଜୋଆବ ଜଣେ କୁଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଅଛ ତାହା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଅ। ତହୁଁ ସେହି କୁଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋଆବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ତତ୍ପରେ ସାଦୋଖର ପୁତ୍ର ଆହିମାସ ପୁନରାୟ ଜୋଆବଙ୍କୁ କହିଲା, ଯାହା କିଛି ହେଉ, ସେହି କୁଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧାବନ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୋଆବ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ବତ୍ସ, ତୁମେ କାହିଁକି ବା ଧାବନ କରିବ? ତୁମେ ତ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ହିଁ ପ୍ରତିଦାନ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ଯାହା କିଛି ହେଉ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଧାବନ କରିବି। ତହୁଁ ଜୋଆବ କହିଲା, ତାହା ହେଲେ ଯାଇପାର। ଆହିମାସ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଇ ଧାଇଁ କୁଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୌଡ଼ରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ସେ ସମୟରେ ଦାବୀଦ 2ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସମୀପସ୍ଥ ଗୃହରୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କଲା ଓ ଚାହିଁବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ହୋଇ ଧାଉଁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ପ୍ରହରୀ ଡାକ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲା। ରାଜା କହିଲେ, ସେ ଯଦି ଏକାକୀ, ତେବେ ସେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆଣୁଛି। ସେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସନ୍ନିକଟ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରହରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଭିମୁଖେ ଡାକ ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାମନ କରି ଆସୁଥିବା ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। ରାଜା କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆଣୁଛି। ପ୍ରହରୀ ପୁଣି କହିଲା, ଅଗ୍ରଧାବନକାରୀ ସାଦୋଖର ପୁତ୍ର ଆହିମାସ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆହିମାସ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ସବୁ କିଛି ଶୁଭ। ତତ୍ପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯୁବା ଆବସଲମ କୁଶଳରେ ଅଛି କି? ଉତ୍ତରରେ ଆହିମାସ କହିଲା, ଜୋଆବ ମୋତେ ପଠାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜନଗହଳି ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଠିଆ ହୁଅ। ତହୁଁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଏହାପରେ ସେହି କୁଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା। ଅଲଡ଼ିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ରାଜା
କୁଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ, ଯୁବା ଆବସଲମ କୁଶଳରେ ଅଛି କି? ଉତ୍ତରରେ କୁଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ଶତ୍ରୁବୃନ୍ଦ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବକ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଯୁବକ ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ ପଥର ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରକାଷ୍ଠ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିବା ପଥରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋର ବତ୍ସ ହେ ଆବସଲମ, ମୋର ବତ୍ସ ହେ ମୋର ବତ୍ସ ଆବସଲମ, ତୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଭଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ଆବସଲମ ମୋର ବତ୍ସ, ହେ ମୋର ବତ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 19। ଦାବିଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଯୋଆବଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆବସଲମର ସ୍ମୃତିରେ ରାଜା ବିଳାପ ତଥା କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ରାଜା ଯେ ନିଜ ପୁତ୍ରର ସ୍ମୃତିରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣି ଜନତା ସେହି ଦିନର ବିଜୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଶୋକରେ ପରିଣତ କଲେ। ରଣଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କରି ଲଜ୍ଜାବୋଧ ପୂର୍ବକ ଲୋକେ ଗୋପନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭଳି ଜନତା ସେହି ଦିନ ନଗରୀରେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନିଜ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରାଜା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ହେ ମୋର ବତ୍ସ ଆବସଲମ, ହେ ଆବସଲମ ମୋର ବତ୍ସ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଆବ ରାଜା ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ, ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେହି ତୁମର ସମସ୍ତ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ କରାଇଅଛ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥାଅ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୱେଷ କରୁଥାଅ। ତୁମ ବିଚାରରେ ତୁମର ସେନାପତି ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଯେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଅଛ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଆବସଲମ ଆଜି ଯଦି ଜୀବିତ ଥାନ୍ତା ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ତୁମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତ। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ବାହାରକୁ ଆସ ଓ ତୁମର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟାପୂର୍ବକ କିଛି କୁହ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ନ ଯାଅ ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଯୌବନ କାଳରୁ ଅଦ୍ୟାପି ତୁମ ପ୍ରତି ସଂଘଟିତ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ ହେବ। ତହୁଁ ଉଠି ପ୍ରବେଶ ପଥ ସମୀପରେ ରାଜା ଆସୀନ ହେଲେ। ଜନତାକୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ରାଜା ପ୍ରବେଶ ପଥ ସମୀପରେ ଆସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଜନତା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହିପରି କହି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରାଜା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସଲମ ଯୋଗୁଁ ରାଜା ନିଜେ ଦେଶରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜା ସଦୃଶ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲୁ ସେହି ଆବସଲମ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କାହିଁକି ଉଦ୍ୟତ ହେଉନାହଁ। ଯାଜକ ସାଦକ ଓ ଆବିୟାଥରଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ କହିଲେ, ଯୁଦାର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଆହ୍ୱାନ ରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭବନକୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଅସ୍ଥି ତଥା ମାଂସର ମାଂସ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛ? ଆମାସାକୁ ଏହା କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋର ଅସ୍ଥିର ତଥା ମାଂସର ମାଂସ ନୁହେଁ? ଯୋଆବ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେନାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତି ତଥା ତତ୍ପାଧିକ ପରିମାଣର କିଛି ମୋ ପ୍ରତି ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦାବିଦଙ୍କ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯୁଦାବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସୁତରାଂ ନିଜର ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ସହ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି କହି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ। ଜର୍ଦାନ ସମୀପକୁ ରାଜା ଫେରି ଆସିଲେ। ଜର୍ଦାନ ଅତିକ୍ରମ କରାଇବା ଓ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସକାଶେ
ଜୁଦାବାସୀମାନେ ଗିଲଗାଲକୁ ଆସିଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠ ବାହୁରି ମିଅ ଗେରାର ପୁତ୍ର ସିମେଇ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠ ଲୋକ ସମେତ ଦାବିଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀଜ 1000 ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ସହ ଆସିଥିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ପରିବାରର ଦେବାନ ଶିବା ନିଜର 15 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ 20 ଜଣ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜର୍ଦାନରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା। ଜର୍ଦାନର ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରାଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଓ ତାଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ରାଜା ନଦୀ ପାରି ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ଗେରାରର ପୁତ୍ର ସିମେଇ ତାଙ୍କର ପାଦଦେଶରେ ପଡ଼ି କହିଲା, ରାଜା ମୋର ମୁନିବ ଜେରୁସାଲେମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଥିବା ଦିନରେ ତୁମର ଏହି ଦାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଦୋଷ ସକାଶେ ରାଜା ମୋତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେହି ଦୋଷକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ବିସ୍ମରି ଯିବା ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ତୁମର ଏହି ଦାସ ମୁଁ ପାପ କଲି। ସୁତରାଂ ମୋର ମୁନିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମର ଏହି ଦାସ ମୁଁ ଯୋସେଫ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଅଛି। ସେରୁଇୟାର ପୁତ୍ର ଆବିସାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିମେଇ କ'ଣ ନିହତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଦାବିଦ କହିଲେ, ହେ ସେରୁଇୟାର ପୁତ୍ରଗଣ, ଏଥିରେ ମୋ ସହ ତୁମର କ'ଣ ବା ଯାଏ ଆସେ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ କି? ଇସ୍ରାଏଲରୁ କ'ଣ ଆଜି କେହି ନିହତ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା? ଏହାପରେ ରାଜା ସିମେଇକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ନିହତ ହେବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ରାଜା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ମେଫିବାଶେତ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଜେରୁସାଲେମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଥିବା ଦିନଠାରୁ ରାଜା ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଦ କ୍ଷାଳନ, ଦାଢ଼ି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା, ତେବେ ରାଜା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମେଫିବାଶେତ, ତୁମେ ମୋ ସହ କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, ହେ ରାଜା ମୋର ମୁନିବ, ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ଯେ ତୁମର ଏହି ଦାସ ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟା। ରାଜାଙ୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ଏହି ଦାସ ମୁଁ ମୋର ଭୃତ୍ୟକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୃତ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କଲା। ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା ପବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ମୋର ମୁନିବ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ଅଟନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଯାହା ଉତ୍ତମ ମନେ କରୁଥାଅ ତାହା ସାଧନ କର। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପିତୃବଂଶ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ମେଜରୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆସନ ଦେଇଅଛ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ବା କି ଅଧିକାର ରହିଛି? ରାଜା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧିକା କିଛି କହିବି? ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛି, ତୁମ ଓ ଶିବା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂବସ୍ତୁ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ତହୁଁ ମେଫିବାଶେତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମସ୍ତ ସେ ଅଧିକାର କରୁ। ରାଜା ମୋର ମୁନିବ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଜର୍ଦାନକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରାଇ ପଠାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେଗିଲ ଠାରୁ ଗିଲେଦିଆ ବାରସିଲିଆ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାରସିଲିଆ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜଣେ ଅତୀବ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଜଣେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜା ମାହାନାଇମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭକ୍ଷଣ ପଦାର୍ଥ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା। ରାଜା ତାକୁ କହିଲେ, ମୋ ସହ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ଭରଣ ପୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାରସିଲାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଉ ବା କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବି? ତାହା ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ମୁଁ କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବି? ମୋର ବୟସ 80 ବର୍ଷ। ସୁନ୍ଦର ତଥା ଅସୁନ୍ଦର ଚିହ୍ନି ପାରିବାର
ଶକ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ତୁମର ଏହି ଦାସର ଭକ୍ଷଣ ପାନୀୟର ଆସ୍ୱାଦ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗାୟକ କିମ୍ବା ଗାୟିକାର ସ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ସୁତରାଂ ରାଜା ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କାହିଁକି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବି? ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏହି ଦାସ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଏପରି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଦାନ ପୂର୍ବକ ରାଜା ମୋତେ କାହିଁକି ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ? ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ କବରସ୍ଥାନ ସମୀପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ନିଜ ନଗରୀକୁ ଫେରିଯିବା ସକାଶେ ସଦୟ ହୋଇ ତୁମର ଏହି ଦାସକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଖ, ତୁମର ଦାସ କିଂହାମ୍ ସେ ତୁମ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଯାହା ଉତ୍ତମ ମନେକର ତା ପ୍ରତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଉତ୍ତରରେ ରାଜା କହିଲେ, ତାହାହେଲେ କିଂହାମ୍ ମୋ ସହ ଆସୁ। ତୁମେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ମନେକର ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ତାହା ସାଧନ କରିବି ଓ ଯାହା କିଛି ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିବ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ଏହାପରେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସହଚରମାନେ ଜର୍ଦାନ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ରାଜା ବାରସିଲାଇକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା। ଗିଲଗାଲ ଅଭିମୁଖରେ ରାଜଯାତ୍ରାରେ ରାଜା ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ କିମ୍ହାମ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲା। ସମସ୍ତ ଯୁଦାବାସୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୁଦାବାସୀ ଆମ ଭ୍ରାତାଗଣ ଆସି ତୁମକୁ ଆମଠାରୁ ହରଣ କରି ରାଜା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ଦାବିଦଙ୍କ ପରିବାର ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜର୍ଦାନକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରାଇଲେ? ଯୁଦାବାସୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କହିଲେ, କାରଣ ରାଜା ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବ? ଆମେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟୟରେ କେବେ ହେଁ ଭକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ? ସେ କ'ଣ ଆମକୁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଅଛନ୍ତି? ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଯୁଦାବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମର 10 କୋଟି ଅଧିକାରାଂଶ ରହିଛି। ସୁତରାଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦାବିଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିକତର। ତାହା ହେଲେ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମକୁ ଅବମାନନା କଲ? ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମେ ନୋହୁଁ? କିନ୍ତୁ ଯୁଦାବାସୀମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟାଳାପ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାର କଥା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର କର୍କଶ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 20। ସେବାର ବିପ୍ଳବ। ସେବା ନାମକ ଜଣେ ନୀଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀଜ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଭେରି ବାଦନ ପୂର୍ବକ ଡାକ ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଦାବିଦଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମର କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ଜେସେଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଦାବିଦଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବାର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦାବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହି ଜର୍ଦାନ ଠାରୁ ଜେରୁସାଲେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଏହାପରେ ଦାବିଦ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ନିଜର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବେ ସେ ରଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ଯଦିଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବେ ବିଧବା ସଦୃଶ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଆମାସାକୁ କହିଲେ, ଯୁଦାବାସୀ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ
ଆମାସା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବିଳମ୍ବ କଲା। ସୁତରାଂ ଦାବିଦ ଆବିସାଇକୁ କହିଲେ, ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବା ଆମ ପ୍ରତି ଆବସଲମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବ। ସୁତରାଂ ତୁମ ମୁନିବଙ୍କ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାର ପଶ୍ଚାଧାବନ କର, ଅନ୍ୟଥା ଦୁର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ନଗରୀ ଅଧିକାର କରି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆବିସାଇର ପଛେ ଯୋଆବ, କେରେତୀୟ ତଥା ପେଲେତୀୟ ମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୀଣ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବାର ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେମାନେ ଗିବେୟାନ ସ୍ଥିତ ବିରାଟ ପଥରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମାସା ଆସିଲା। ସୈନିକ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତା ଉପରେ ଖଡ଼୍ଗ କଷାବଦ୍ଧ କଟିବନ୍ଧନୀ ଦ୍ୱାରା ଯୋଆବ ପରିହିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ସେହି ଖଡ଼୍ଗ ବାହ୍ୟାଭିମୁଖେ ବାହାରି ରହିଥିଲା। ହେ ଭ୍ରାତା, ତୁମେ କ'ଣ କୁଶଳରେ ଅଛ ବୋଲି ପଚାରି ଯୋଆବ ଆମାସାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତାର ଦାଢ଼ିକୁ ଧରିନେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଆବଙ୍କ ହସ୍ତଧୃତ ଖଡ଼୍ଗକୁ ଆମାସା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ନାହିଁ। ସେହି ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଆବ ତାର ଉଦରକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା। ଫଳରେ ପେଟର ଅନ୍ତଃବୁଜୁଳି ବାହାରି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏହାପରେ ଯୋଆବ ଓ ତାଙ୍କର ସହୋଦର ଆବିସାଇ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବାର ପଶ୍ଚାଧାବନ କଲେ। ଯୋଆବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାସାର ମୃତ ଶରୀରର ସମୀପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ କହିଲା, ଯିଏ ଯୋଆବ ଦାବିଦଙ୍କ ପକ୍ଷପାତୀ, ସିଏ ଯୋଆବର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଆମାସାର ଶରୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜପଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଥ ଦେଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥଗିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ତା ସମୀପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେବା ଦେଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାସାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଟାଣି ଆଣି କ୍ଷେତରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା ଓ ତତ୍ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଶରୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ପରେ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବାର ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଆବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ସେବା ଆବେଲ ବେଥମାଖାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବିକ୍ରିୟ ବଂଶଜ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଯୋଆବଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆସି ଆବେଲ ବେଥ ମାଖାକୁ ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ନଗରୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାର ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ସମୀପରେ ସେମାନେ ଏକ ମୃତ୍ତିକା ଗଦା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନାରୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେପରି ଯୋଆବଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନିକଟ ହେବାକୁ କୁହ। ଯୋଆବ ତାର ସନ୍ନିହିତ ହେଲା। ତହୁଁ ତୁମେ କ'ଣ ଯୋଆବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା। ଯୋଆବ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ସେହି। ନାରୀଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମର ଏହି ଦାସୀର କଥା ଶୁଣ। ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ସେ ସମୟରେ ନାରୀଟି କହିଲା, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହିପରି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆବେଲକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନିଅ ଓ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟବଳୀର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନାରୀ ମୁଁ ଅଟେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ମାତା ସଦୃଶ ପରିଚିତ ଏହି ନଗରୀକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଅଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଗ୍ରାସ କରିବ? ଉତ୍ତରରେ ଯୋଆବ କହିଲା, ସେପରି ନ ହେଉ। ତୁମ ନଗରୀକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଫ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଗତ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ଦାବିଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। କେବଳ ତାକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଏହି ନଗରୀରୁ ଚାଲିଯିବି। ନାରୀଟି ଯୋଆବଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ତାର ମସ୍ତକ ତୁମ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ତତ୍ପରେ ନାରୀଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ କରାଇଲା। ସେମାନେ ବିକ୍ରିର ପୁତ୍ର ସେବାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରି ଯୋଆବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତହୁଁ ସେ ଭେରି ବାଦନ କଲା ଓ ଲୋକେ ନଗରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ରାଜାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯୋଆବ ଫେରିଗଲେ। ଯୋଆବ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ଥିଲା ଓ କେରେତୀୟ ତଥା ପେଲେତୀୟ ଦଳର ଅଧିପତି। ଜେହୋଇଆଦର ପୁତ୍ର ବେନାଇଆ ଥିଲା। ବେଠି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆଦାରମ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। আহিଲୁଦର ପୁତ୍ର ଯହୋଶାଫାତ ଇତିବୃତ୍ତର ଅଭିଲେଖକ ଥିଲା। ସେବାର ଥିଲା ସଚିବ ଓ ସାଦାକ ଓ ଆବିୟାଥର ଯାଜକ ବୃନ୍ଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାଇରିୟ ଇରା ଦାବିଦଙ୍କର ଯାଜକ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।